واشنگٹن میں 14 نیشنل میوزیمز ہیں، جن میں سے ایک ایسا ہے جہاں تقریباً تمام سیاح جاتے ہیں، اور وہ مشہور ترین میوزیم ہے نیشنل ایئر اینڈ اسپیس میوزیم۔ یہ میوزیم 1946 میں امریکی کانگریس کے اقدام سے قائم کیا گیا۔ A 40-foot wide crater appeared. دنیا بھر کے میوزیمز کے مقابلے میں یہاں ایئر کرافٹس اور اسپیس کرافٹس کی سب سے بڑی کلیکشن موجود ہے۔ یہ میوزیم ایویشن اور اسپیس کی تاریخ میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے تحقیق کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہاں پر ایویشن اور اسپیس سائنس کے مکمل سفر کو دکھانے کے لیے نمونے نہیں بلکہ حقیقی کرافٹس رکھے گئے ہیں۔ یہاں داخل ہو کر ایک لمحے کو ایسا لگتا ہے جیسے یہ زمین نہیں، خلا ہے۔ Power set. 100 knots. Speed 1. Rotate. Positive climb. رائٹ برادرز کے بنائے ہوئے پہلے ہوائی جہاز سے لے کر بغیر پائلٹ پرواز کرنے والے ڈرون سمیت اب تک بنائے جانے والے تمام ماڈرن جہازوں کے کئی ٹن وزنی مکمل ماڈلز یا ان کے کاکپٹس میوزیم کی چھت سے لٹکے ہوئے ہیں۔ چاند پر جانے والے پہلے مشن اپولو کے حصے بھی اس میوزیم میں موجود ہیں۔ نیشنل ایئر اینڈ اسپیس میوزیم کے اسپیس ڈویژن کے کیوریٹر پال سروزی خلائی سفر کی تاریخ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ریس ایک مقابلے کے طور پر شروع ہوئی۔ اس کا آغاز اس وقت ہوا جب روس نے سن 1957 میں ایک سیٹلائٹ اسپوتنک خلا میں بھیجا اور امریکہ نے اس کا جواب سن 1958 میں دیا۔ روس اور امریکہ کے درمیان ایک ریس تھی جو چاند پر پہنچنے کی ریس میں تبدیل ہوئی، جس کی نمائش اس گیلری میں کی جا رہی ہے۔ صدر جان ایف کینیڈی نے امریکیوں کو یہ چیلنج سونپا تھا کہ وہ 1960 کی دہائی ختم ہونے سے پہلے چاند پر پہنچ کر روس کو شکست دیں، اور 1969 میں نیل آرمسٹرانگ نے جب چاند کی سطح پر قدم رکھا تو یہ چیلنج پورا ہو گیا۔ ڈاکٹر پال سروزی کہتے ہیں کہ اس واقعے کو 40 سال گزر جانے کے باوجود لوگ آج بھی یہ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ کیسے 12 لوگوں نے لاکھوں میل کا سفر طے کیا اور ایک مختلف سیارے پر اترے جہاں کی آب و ہوا بالکل مختلف تھی، مگر اسی کامیابی کے بعد خلائی تحقیق کا آغاز ہوا۔ And what are we expecting these days from the space missions? ہم اس کے بعد سے چاند پر نہیں گئے، مگر اب ہم ایک اسپیس اسٹیشن قائم کر چکے ہیں جہاں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے 6 لوگ مستقل طور پر وہاں موجود ہوتے ہیں۔ یہ زمین کے نچلے آربٹ میں زمین سے تقریباً 150-200 کلومیٹر دور ہے۔ یہ اسٹیشن کافی بڑا ہے، ایک فٹ بال فیلڈ کے برابر ہے۔ ہم اس اسٹیشن کو شٹلز کے ذریعے سپلائی دیتے ہیں اور روس کے راکٹس لوگوں کو وہاں لے جانے اور واپس لانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اسپیس اسٹیشن پروگرام میں جاپان اور کچھ یورپی ممالک بھی شامل ہو چکے ہیں، اور ان تمام ملکوں سے تعلق رکھنے والے خلاباز اس اسٹیشن پر زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کا وقت گزارتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میں وہاں اوپر جا سکتا۔ وہ سیاحوں کو اوپر لے جاتے ہیں، مگر اس پر کافی رقم خرچ ہوتی ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ میوزیم میں ہوائی سفر سے لے کر لڑاکا اور جاسوس طیاروں کی تیاری اور ان میں متعارف کرائے جانے والی جدت کو بھی کرافٹس کے ذریعے دکھایا گیا ہے۔ جاسوسی کے طور پر استعمال کیے جانے والے جہازوں میں مشہور ترین نام امریکی U-2s کا ہے، اور نیشنل سیکیورٹی کے لیے امریکہ نے ان کا بہترین استعمال 1962 میں کیا جب U-2s کیوبا کے اوپر پرواز کر کے وہاں روسی میزائلوں کی تنصیبات کی تصویریں ثبوت کے طور پر لائے۔ ایئر اینڈ اسپیس میوزیم میں آنے والے سیاحوں کی دلچسپی اور معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے اب تک دریافت کیے جانے والے سیاروں کی ڈمیز کے ذریعے خلا میں ان کی سمت اور پوزیشن بھی دکھائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں آنے والے ہوا، پانی، زمین اور خلا کے اسراروں کو سمجھنے کے لیے خود سے کئی تجربات بھی کر سکتے ہیں یا اپنے سامنے ہوتے دیکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر پال ساروزی کہتے ہیں کہ نوجوان یہ سب کچھ دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں۔ سیاح، خاص طور پر نوجوان سیاح، یہ سوچ سکتے ہیں کہ میرا مستقبل ان کہکشاؤں میں ہو سکتا ہے۔ میں کوئی نئی کہکشاں دریافت کر سکتا ہوں، میں مشتری کی سطح کا اندازہ لگا سکتا ہوں، یا تو کسی روبوٹ کے ذریعے یا ٹیلیسکوپ سے، یا شاید بذات خود وہاں جا کر۔
म्यूजियम में जहां वो तमाम शटल्स, रॉकेट्स, जहाज और आलात मौजूद हैं जिनके बायस इंसान कायनात के इल्म से वाकिफ हुआ है, वहीं क्रूज मिसाइल समेत कुछ ऐसी इजादात भी मौजूद हैं जिन्होंने इंसान को तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। इंसानी अक्ल व फहम के नतीजे में बनने वाले शाहकार तो देख लिए, दिन के बाकी हिस्सों में कुछ और म्यूजियम्स देखूंगा और कल एक ऐसी जगह जाना है जो खिज़ा में भी बहार का मंजर पेश करती है। हवा को लिखना जो आ गया है, अब उसकी मर्जी कि वो खिज़ा को बहार लिख दे, बहार को इंतज़ार लिख दे। नौशी गिलानी ने तो ये शेर ज़माने की बदलती रुतों पर अपनी बेबसी का इजहार करने के लिए लिखे थे, मगर मैं जिस जगह आपको लिए जा रहा हूँ यहाँ खिज़ा भी बहार ही लगती है। तकरीबन 2 घंटे की मुसाफत पर वाशिंगटन से 80 मील दूर इस जगह का नाम है शैननडोवा वैली। वाशिंगटन आकर यहाँ ना जाना ऐसे ही है जैसे इस्लामाबाद आकर कोई मरी या भूरबन न जाए। यहाँ पहुँचे तो शैननडोवा नेशनल पार्क सर्विस की पार्क रेंजर कैरन बैक हर्जॉग ने हमें रिसीव किया। उनसे मिलकर यहाँ फिल्मिंग करने से मुतल्लिक चंद ज़रूरी मालूमात लीं। क्योंकि अमेरिका में किसी भी ऐसे इलाके में जो नेशनल पार्क सर्विस के अंडर आता हो, वहाँ वीडियो फिल्मिंग के लिए इजाज़त लेना और पार्क सर्विस की तरफ से बनाए गए कवायद व ज़वाबित की पाबंदी ज़रूरी होती है। वैसे तो मौसम की खूबसूरती और कुदरत के रंगों की बात जब भी हो, ज़्यादातर उसे बहार से तशबीह दी जाती है, मगर कुदरती रंगों का हुस्न व जमाल सिर्फ बहार की किस्मत में ही नहीं, इसका सबूत मिलता है शैननडोवा वैली पहुंचकर। खिज़ा की आमद पर यहाँ के सरसब्ज दरख्तों के पत्ते अपनी शाखों से जुदा होने की तड़प में ऐसे ही रंग बदलते हैं जैसे कोई दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है। ये पत्ते जिस शान से अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिनते हैं, ये मंजर काबिल दीद है। इस वादी का हुस्न देखने के लिए स्काईलाइन ड्राइव पर कई ओवरलुक स्पॉट्स बनाए गए हैं। ये ओवरलुक्स बहुत अहम हैं। ये ड्राइव का हुस्न बढ़ाते हैं, जो पहाड़ों के साथ साथ चलती हुई सयाहों को दिलकश नज़ारे मुहैया करती है। मगर ओवरलुक्स हमें ये मौका देती हैं कि हम रुकें और आराम करें और ये खूबसूरत मंजर देख सकें। कैरन बैक हर्जॉग कहती हैं कि ओवरलुक स्पॉट्स को सारा साल मेंटेन किया जाता है। अगर हम इसके मुतल्लिक कुछ ना करें तो कुदरत ये एरिया बाकी पहाड़ों जैसा कर देगी। नेशनल पार्क सर्विस यहाँ पर उगने वाली झाड़ियों और दरख्तों को काट कर इन स्पॉट्स को बरकरार रखती है। 105 मील लंबी इस ड्राइव पर 75 ओवरलुक स्पॉट्स हैं। यहाँ से गुजरते हुए निगाह सिर्फ दोनों तरफ लाल, पीले और कत्थई रंगों पर ही नहीं पड़ती, बल्कि यहाँ की वाइल्ड लाइफ भी आने वालों को अपने अंदाज से खुशामदीद कहती है। यहाँ आने वाले सयाहों के लिए किराए पर लेने के लिए हट्स भी मौजूद हैं, मगर वो लोग जो वाइल्ड लाइफ और एडवेंचर का शौक़ रखते हैं उनके लिए खुले जंगल में रहना ज़्यादा मज़ा है। अमेरिका में कैंपिंग बहुत से लोगों की हॉबी है। कैंपिंग के शौकीन अफराद के लिए शैननडोवा स्काईलाइन ड्राइव के साथ कई कैंपिंग साइट्स भी बनाई गई हैं। इन साइट्स को नेशनल पार्क सर्विस मेंटेन करती है और टेंट्स और खाने की अशिया के अलावा दीगर ज़रूरी चीज़ें भी मुहैया करती है। यहाँ कैंपिंग और हाइकिंग का भी अपना ही मज़ा है। ये बात मैं इसलिए इतने वसूख से कह सकता हूँ क्योंकि मैं खुद भी अपने दोस्तों के साथ यहाँ कैंपिंग और हाइकिंग कर चुका हूँ। कैरन बैक हर्जॉग बताती हैं कि पार्क में कुल 515 मील के ट्रेल्स हैं। बाज़ औक़ात हाइकर्स ट्रेल्स पर गुम भी हो जाते हैं। So what happens when somebody gets lost on the trail? हम ये करते हैं कि अपने ज़्यादा तजुर्बेकार रेंजर्स को ट्रेल पर लाते हैं, फिर सब मिलकर वो करते हैं जिसे हम तेज़ तलाश कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम ट्रेल पर भागेंगे और मुमकिन जगहों पर देखेंगे जहां हमें उम्मीद हो कि वो शख्स यहाँ मिल सकता है। खिज़ा के ज़रिए ज़्यादातर हिज्र, दुख और दर्द का इजहार किया गया है, मगर शैननडोवा की खिज़ा इतनी खूबसूरत है कि सूखे दिलों और खाली आंखों में भी कौसे क़ज़ा के रंग भर दे। अमरीकी सदर और उनके ख़ानदान छुट्टियों के लिए जहां जाते हैं वो जगह कैंप डेविड है, मगर कैंप डेविड के बनने से चंद साल पहले सदर हर्बर्ट सी हूवर जिस जगह आराम और मुल्की मामलात पर सुकून से सोच विचार करने के लिए आते थे वो जगह है रैपिडन कैंप। अब ये कैंप भी शैननडोवा नेशनल पार्क का हिस्सा है। हर किसी को कभी न कभी ऐसी किसी जगह की ज़रूरत होती है जहां वो खुद को रोज़मर्रा ज़िंदगी के हंगामों से दूर कर सके, जहां दो दोस्त अच्छे ख्यालात बांट सकें, दो लोग आपस की तलखियां दूर कर सकें। शैननडोवा ऐसी ही एक जगह है।
جو پرہجوم شہروں کی تیز رفتار زندگی سے چند دنوں کا فرار ڈھونڈنے والوں کو وہ سکون مہیا کرتی ہے جو انہیں پھر سے اپنے معمولات پر لوٹنے کے لیے تازہ دم کر دیتا ہے۔